Welcome back. Добро пожаловать вновь. Now, before we proceed, I'd like to also explain about, you see the sign, the logo Causeway. Итак, прежде чем мы будем продолжать или начинать даже тренинг по продуктам, я бы хотел объяснить вам, откуда взялся вот этот логотип, который вы сейчас видите на экране. And at the same time, you know, we also kept mentioning about e-Causeway. Мы все время говорим о компании e-Causeway. Causeway is the original company. Causeway это оригинальная, это первая компания, That was started in 1979, December 1st. которая была создана в 1979 году, 1 декабря. And e-Causeway is the subsidiary company of Causeway. является дочерним предприятием компании Causeway. So Causeway is like the mother, and e-Causeway is the son. Итак, it's called the daughter company. Итак, Causeway это мама, а e-Causeway это дочка. And e-Causeway with the E, as you can see, is e-commerce. Итак, e-Causeway, как вы понимаете, e это значит электронная коммерция, то есть интернет-торговля. And we launched e-Causeway in the year 2001. Итак, e-Causeway была сформирована компания в 2001 году. That was when the world was all crazy about .coms, Когда мир internet. сходил с ума, .com, интернет. And so I then decided that I have to also move into this area. Я принял решение, чтобы начать продвижение в этом направлении. And also by the year 2001, И к 2001 году I also learned that to be successful in network marketing, я также понял, что для того, чтобы быть успешным в сетевом маркетинге, now you need numbers. вам нужны цифры. MLM is truly a numbers game. MLM – это игра цифр. But also every big business is also a numbers game. Так же, как и любой большой бизнес. Coca-Cola is numbers game. Coca-Cola – это McDonald's игра is цифр, numbers game. так же, как и Макдональдс, Starbucks is numbers game. так же, как и Starbucks. So the more numbers, the more downline you have, Чем больше цифры, чем больше у вас структура или потребителей, the more sales you will definitely тем have. больше у вас будет продаж, само собой разумеется. The more consumers you have, Чем больше потребителя у вас, then the more stable your company тем will be. более стабильный ваш бизнес. So in Malaysia at that time, Causeway has been around, you know, and has been very successful in Malaysia. Итак, на тот момент в Малайзии e-Causeway был уже очень успешный, очень известный бренд. We launched about 5 years later compared to Amway. Мы запустили свой проект всего лишь на 5 лет позже, чем Amway. And we overtook Amway and we И are мы the number их one in Malaysia. превзошли на собственном рынке и стали номер один. And not many MLM company can ever overtake Amway. Немногие компании могут об этом сказать, что они превзошли Amway. Yeah. And but realizing Malaysia with a population of 28 million, И понимая, что в Малайзии население 28 миллионов человек, so how far could you go? мы знали, что как далеко всего лишь мы можем пройти. Мы осознавали этот фактор. And after 32 years, И 32 года спустя you know, everybody would have known, and every family would join. каждая семья знает и использует продукцию. So people would then hear say, oh, no more opportunity. Итак, люди начали говорить, все, возможность закончилась. So that's why I came up with the idea of a global business, И меня посетила идея глобального e-Causeway, бизнеса e-Causeway, linking up everywhere, anywhere in the world. которая соединяет абсолютно любой рынок, любого потребителя глобально, в любой точке земного шара. And at the same time, you know, for those people who are in Causeway, В то же самое время всем, кто уже находился в e-Causeway, in Malaysia, в Малайзии, and then if they were to now join the new company e-Causeway, если они присоединялись к новообразованной компании e-Causeway, or their downline joined e-Causeway and they did not join, либо их структура присоединилась, хотя даже сам по себе лидер не присоединился к новосформированной компании,
they will still benefit because I have this unique called e-transfer. Они бы все равно получали преимущество, потому что у меня есть то, что называется электронный трансфер, перевод. The sales derived from e-Causeway will be transferred to Causeway. Весь товарооборот и балловый оборот, созданный в e-Causeway, автоматически переходил по структуре к лидерам компании Causeway. So the old e-Causeway pioneers, Итак, until today, they still make good money. Итак, все первопроходцы, начинатели компании e-Causeway до сих пор зарабатывают колоссальные деньги. Without doing any recruiting. Без того, чтобы хотя бы кого-то рекрутировать. I haven't seen them for the last almost 20 years. Я их 20 лет в глаза не видел. They are already grandmother, Они уже бабушки, grandfathers, дедушки. and their downline in Causeway all joined e-Causeway. И их структура, все присоединились к e-Causeway из самого Causeway. And yet they still make money. И не делая ничего, они зарабатывают колоссальные деньги. So unlike, Amway, В отличие от Amway, in America, when they launched Quick Start, когда запустили компанию Quick Start, which is really the competitor to Amway, которая является единственным соперником Amway, and the Amway people will not benefit from Quick Start. Те, кто задействованы в Amway, от Quick Start ничего не получают. Это тоже дочерние компании. So that's why you still have the Causeway and the e-Causeway. Поэтому у нас есть Causeway, мама, и e-Causeway. And e-Causeway is really the global business model. E-Causeway — это название нашего глобального бизнес-проекта. And Causeway is the company that developed all the products. Компания Causeway является разработчиком новых формул, продуктов, товара и самого концепта бизнеса. Okay, so that's the explanation. Это просто вам для объяснения. So sometimes we are so confused. Иногда просто приходит такой небольшой конфуз. That whether we now call this e-Causeway or call Causeway. Просто мы видим, да, на различных слайдах может написано быть Causeway или либо e-Causeway. Yeah, для того, чтобы было ясно. But every time when we present product, we always talk about Causeway. Когда мы говорим о продуктах, о товарах, мы всегда говорим просто Causeway. And some of our products have been selling since 1979. Некоторые из наших продуктов продаются с 1979 года. And the sales have been continue, and the consumer stay with us. И продажи продолжают давать рекордные цифры, и потребитель продолжает до сих пор пользоваться неизмененным тем же самым продуктом 1979 года. Okay. Хорошо. Теперь сейчас мы пройдем по тренингу по товарам в магазине. Okay, now we want to talk about is all household products. Сейчас я прошу прощения, я заранее скажу. Сейчас господин президент будет читать с компьютера ключевые такие моменты на английском языке, а потом я перелистну на русскую версию, и вы можете прочитать в то время, как он будет давать уже какие-то детальные объяснения. Теперь заранее хочу предупредить, чтобы вы не спрашивали. Этот PowerPoint мы сделаем доступным для каждого из вас, мы его загрузим в портал, с которого вы можете потом загрузить себе для личного пользования, чтобы начинать уже тренинг для самих себя и для своих структур. Хорошо? Продолжаем. Okay, you will find these very common ingredients, chemicals in most of the household cleaners. For example, in detergent, they will have phosphates, or in the cleaners, they will have nitrates. Итак, то, что вы видите перед собой сейчас, это фактически список токсичных ингредиентов, элементов, которые содержатся в основном в бытовой химии. Это фосфаты и нитраты. Я думаю, фотографировать нет смысла каждый слайд, потому что мы вам потом дадим. Хорошо? Супер. And not only that, it causes problem in the environment, and then, like for example, the optical brightness, that they use in detergent, makes the clothes, shining. The whites become whiter and the brights, become brighter, etc. But these are again non-biodegradable. But at the same time,
you know, it's going to cause skin allergic reaction and so on and so forth. Итак, это обыкновенные продукты, это то, что на сегодняшний день принято использовать в каждом доме. Это очень известные торговые марки, бренды, тот же самый SC Johnson, Johnson & Johnson, Procter & Gamble. Любая компания, которая сейчас очень известна на глобальном рынке, в любом магазине вы покупаете эти продукты. Теперь в себе содержат эти продукты токсичные элементы, фосфаты, нитраты, оптические отбеливатели. То есть то, что делает вот вашу одежду, да, супер белая, такая белоснежная, то, чем гордится каждый производитель. Говорит, вот смотрите, вы видите рекламные ролики, да, по телевидению, везде, в журналах. Сравнение, вот один препарат или один, допустим, один продукт оставляет там бирюзовый какой-то цвет, а вот наш супер белоснежный такой-сякой. Что это собой представляет? То есть, по большому счету, это очень активные аллергены, то есть они возбуждают аллергическую реакцию на коже, потому что до конца вымыть эти, давайте так скажем, агенты, вот эти элементы из ткани невозможно. То есть в зависимости от качества воды, в самой-самой чистой воде лишь возможно полностью выполоскать, вымыть все химикаты, которые содержатся в самом стиральном порошке. Давайте начнем со стирального порошка. Теперь реально картина такова, что абсолютно чистой воды у нас, в наших домах, тем более в нашей стиральной машинке, никогда не будет. И до конца никогда не выстирается полностью весь комплекс химических элементов, которые западают в волокно, правильно, самой ткани. Теперь, когда человек одевает там рубашку, футболку, чтобы это ни было, на голое тело, в течение дня вот это трение, тем более изгибы, правильно, это все втирает эти остатки нитратов, тех же самых очистителей, и, соответственно, появляется раздражение. Почему мужчины зачастую говорят, ой, не могу галстук носить, не могу то и сё? Потому что в течение дня крутят достаточно головой, и вот это трение об рубашку не от ткани раздражения, а из-за самого химиката, который остается в самой ткани. То есть наша компания, вот, давайте мы поговорим о том, что есть у других, в дальнейшем мы обсудим, почему и у нас этого нет, и чем это заменяет. And that's why you also hear of today many people, you know, having all kinds of skin problem, etc. You know, children having skin problem, and without knowing why. Because you know, if you wash your clothes, you know, into having those ingredients, and they stick with your clothes, and then you know, and when you wear it, it start getting into your skin, and when you sweat, it's even worse. Итак, почему мы говорим о том, что у ребенка появилось раздражение на коже? И мы ищем, ну, соответственно, крем или еще что-то для того, чтобы зуд, чесотку, да, вот раздражение это нейтрализовать. Теперь, опять-таки, тот же самый фактор. Пеленки, либо детская одежда, которая не до конца выполосканная, правильно? Она дает раздражение на кожу. Мы ищем решение проблемы не с той стороны. Мы хотим нейтрализовать эффект, но не смотрим в корень проблемы. Откуда вообще берется раздражение на коже ребенка? So, if you look at our range, all these products, whether it's chlorine, whether it's optical brightener, whether it is, you know, formaldehyde, whatever causes all kinds of problems to your throat and can be cancer-causing, you'll find that our range is completely, you know, you do not have these ingredients in our formulations. Итак, все то, что вы видите сейчас на экране, тот же самый формальдегид, хлор и так далее, вот все эти токсичные элементы, абсолютно каждый из них отсутствует в формулировке наших продуктов. То есть абсолютно вся линия продуктов, то, что вы видите сейчас, это стиральный порошок, это для пола, допустим, специально концентрированная формула, это смягчитель для ткани,